ایک ایسی قوم جو پہاڑوں کے سینے چیر کر محل بناتی تھی، جو اپنے ہاتھوں کی طاقت کو تقدیر سمجھ بیٹھی تھی۔ ہمیں کون مٹا سکتا ہے؟ پھر ان کے درمیان ایک معجزہ آیا۔ زمین خاموش ہو گئی، آنکھیں ٹھہر گئیں، سانسیں رک گئیں۔ ایک اونٹنی پتھر کے دل سے نکل کر ان کے سامنے کھڑی تھی۔ یہ صالح علیہ السلام کا معجزہ ہے۔ یہ رحمت بھی تھی، یہ آزمائش بھی تھی، اور یہ آخری وارننگ بھی۔ مگر جب غرور دلوں میں بس جائے تو معجزے بھی بے اثر ہو جاتے ہیں۔ پھر ایک دن انہوں نے اس معجزے کو مار ڈالا، اور پھر ایک ایسا فیصلہ ہوتا ہے جو پوری قوم کا مقدر لکھ دیتا ہے۔ نہ پہاڑ بچاتے ہیں، نہ محل، نہ طاقت، صرف ایک چیخ آتی ہے اور تاریخ ہمیشہ کے لیے بدل جاتی ہے۔ قوم سمود دراصل قوم عاد کے بعد آئی تھی۔ جب قوم عاد اپنے تکبر اور سرکشی کے سبب ہلاک کر دی گئی تو اس تباہی کے درمیان کچھ وہ لوگ بھی تھے جو ایمان پر قائم رہے تھے، جنہوں نے حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت کو قبول کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے خاص فضل سے محفوظ رکھا۔ عذاب کے گزر جانے کے بعد فضا میں ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی تھی۔ ہر طرف ویرانی تھی، ٹوٹے ہوئے گھر، بکھری ہوئی بستیاں اور دلوں پر خوف کی کیفیت۔ بچ جانے والے مومن ایک دوسرے کو دیکھتے تو اللہ کا شکر ادا کرتے۔ شکر ہے ہم نے ہود علیہ السلام کی بات مانی، ورنہ ہمارا بھی یہی حال ہوتا۔ پھر انہوں نے اس سرزمین کو چھوڑنے کا فیصلہ کیا تاکہ ایک نئی زندگی شروع کر سکیں۔ یہ لوگ لمبے اور کٹھن سفر پر نکلے۔ پہاڑی راستوں، وادیوں اور ریگستانوں کو عبور کرتے ہوئے وہ ایسی جگہ کی تلاش میں تھے جہاں پانی ہو، امن ہو اور زندگی کی نئی شروعات ممکن ہو۔ آخرکار انہیں ایک سرسبز علاقہ ملا جہاں چشمے بہتے تھے، کھجوروں کے باغ تھے اور زمین زرخیز تھی۔ یہی وہ خطہ تھا جس کے گرد و نواح میں ان کی نسل آباد ہوئی اور وقت کے ساتھ بڑھتی گئی۔ پھر ان کی اولادیں آگے چل کر وادی الحجر تک پہنچیں، وہی علاقہ جسے آج مدائن صالح کہا جاتا ہے۔ یہ لوگ جسمانی طور پر مضبوط، فن تعمیر میں ماہر اور دنیاوی اعتبار سے خوشحال تھے۔ انہوں نے پہاڑوں کو تراش تراش کر شاندار گھر بنائے تھے۔ چٹانیں ان کے لیے موم کی طرح نرم ہو جاتی تھیں۔ وہ اپنی طاقت، اپنی صنعت اور اپنی دولت پر ناز کرتے تھے۔ انہیں یقین تھا کہ کوئی آفت، کوئی دشمن، کوئی طاقت انہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ لیکن جہاں طاقت ہوتی ہے وہاں غرور بھی سر اٹھاتا ہے۔ وہ فخر سے کہتے، ہم نے اپنی طاقت اور ذہانت سے یہ سب بنایا ہے۔ ان کا دل اتنا سخت ہو گیا کہ وہ بت پرستی میں مبتلا ہو گئے۔ اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت چھوڑ کر انہوں نے اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے بتوں کو معبود بنا لیا تھا۔ وہ بتوں سے مانگتے، اے خدا، ہمیں عظیم طاقت دے۔ اپنی طاقت، دولت اور پہاڑ تراشنے کی صلاحیت پر اتنا غرور کرتے۔ ہم سے بڑا کون ہے اس دنیا میں؟ ظلم عام تھا، کمزوروں کا حق مارا جاتا تھا اور گناہوں کو فخر سمجھا جاتا تھا۔ دنیا کی چمک دمک نے ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا تھا۔ قوم سمود میں فساد، بے حیائی اور گناہ عام تھا۔ ان کا جملہ مشہور تھا، ہم پہاڑ تراش کر گھر بنا لیتے ہیں، ہمارے سامنے کون ٹھہر پائے گا؟ ایسے ماحول میں اللہ تعالیٰ نے انہی کے قبیلے میں سے ایک معزز، باوقار اور سچے انسان کو نبوت سے سرفراز فرمایا۔ یہ تھے حضرت صالح علیہ السلام۔ وہ اپنی قوم میں سچائی، دیانت اور حکمت کے لیے مشہور تھے۔ اپنی قوم کو پکارا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ قوم کے سربراہ ہنس ہنس کر پاگل ہو گئے۔ کل تک تو ہمارا عقل مند دوست تھا، آج ہمیں ہمارے معبودوں سے روک رہا ہے۔ ہم تو تمہیں اچھا سمجھتے تھے، لیکن تم ہمیں اپنے باپ دادا کی روایات سے روک رہا ہے۔ یہ دعوت سادہ تھی لیکن دلوں پر بھاری تھی، کیونکہ یہ دعوت ان کے باطل معبودوں، ان کے جھوٹے نظام اور ان کے غرور کے خلاف تھی۔
ابتدا में कुछ कमजोर और सादा दिल लोग ईमान ले आए, लेकिन कौम के सरदारों ने मुखालिफत का झंडा उठा लिया। उन्होंने कहा, ऐ साले, कल तक तू हमारी उम्मीद था, आज हमें बाप दादा के माबूद छोड़ने को कहता है। तेरी दावत ने हमें शक में डाल दिया है। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने सब्र के साथ समझाया, अल्लाह ने तुम्हें कौम आद के बाद जमीन का वारिस बनाया, तुम्हें ताकत दी, विसाइल दिए, अल्लाह का शुक्र अदा करो। मगर कौम के मुतकब्बिर अफराद अपने इख्तिदार को खतरे में देख रहे थे। वो जानते थे कि अगर लोग एक अल्लाह के सामने झुक गए तो उनकी झूठी खुदाई खत्म हो जाएगी। उन्होंने हजरत सालेह अलैहिस्सलाम से मुतालिबा किया, बेकार की बातें ना करो, अगर तुम सच्चे हो तो कोई निशानी दिखाऊं। कुरान मजीद में आता है कि उन्होंने एक खास निशानी तलब की। इस पहाड़ी चट्टान के अंदर से एक जिंदा ऊंटनी निकाल कर दिखाओ, तब हम मानेंगे। सालेह अलैहिस्सलाम उन लोगों के साथ उस पहाड़ी के पास गए और अल्लाह से दुआ की, या रब तू गवाह है, अपनी निशानी जाहिर फरमा। फिर एक लम्हे वादी का रंग बदल गया। अल्लाह के हुक्म से वो चट्टान फटी और उसमें से एक जिंदा ऊंटनी नमूदार हुई। ये कोई मामूली मंजर न था। एक बेजान पत्थर से जिंदा मखलूक का निकल आना ये एक खुला होज्जा था। ये अल्लाह की ऊँटनी है, तुम्हारे लिए निशानी। इसे अल्लाह की जमीन में चरने दो और इसे कोई तकलीफ न पहुंचाना, वरना तुम पर अजाब आवेगा। इस मंजर की हैबत और अजमत ने सबको साकित कर दिया था। पूरी कौम ने अपनी आंखों से एक ऐसा मौजज़ा देखा जो अक्ल से बालातर था। मगर यह निशानी सिर्फ जाहिर होने तक महदूद न थी, इसके साथ एक आजमाइश भी जुड़ी हुई थी। वो ऊंटनी जब वादी के कुएं पर आती तो एक ही दिन में सारा पानी पी जाती, यहाँ तक कि कुआं खाली हो जाता और लोग हैरान और परेशान रह जाते। लेकिन अल्लाह की कुदरत का कमाल ये था कि उसी के बदले अगले दिन उसका दूध इतनी कसरत से निकलता कि पूरी कौम के लिए काफ़ी हो जाता। हर घर, हर बच्चा, हर जानवर उससे सैराब हो जाता, किसी को कमी महसूस न होती। ऐ मेरी कौम, ये अल्लाह की निशानी है। इस ऊंटनी के लिए पानी का एक दिन मुकर्रर है और तुम्हारे लिए एक दिन। मगर जब गुरूर दिलों में बस जाए तो मोजज़े भी बेअसर हो जाते हैं। हमारी आजादी छीन ली गई है, क्या एक ऊंटनी हमारी पानी पर हुकूमत करेगी? उन्होंने लोगों को वरगलाना शुरू किया। इस ऊंटनी की वजह से सालेह की इज्जत बढ़ रही है, लोग उसकी बात सुनने लगे हैं, हमें कुछ करना पड़ेगा। एक अमीरजादी ने कहा, जो ऊंटनी को मार डालेगा मैं इससे अपनी बेटी की शादी कर दूंगी। कहा गया कि ये ऊंटनी हमारे निजाम के लिए खतरा है, अगर ये इसी तरह रही तो लोग सालेह की बात मान लेंगे। फिर वो दिन आया जब सरकशी अपनी इंतहा को पहुंची। कुरान बताता है कि कौम के 9 सरदार थे जो जमीन में फसाद फैलाते थे। उन्होंने फैसला किया कि इस ऊंटनी को कत्ल कर दिया जाए ताकि मोजज़ा खत्म हो जाए और सालेह की बात झूठी साबित हो। आखिरकार एक बदबख्त शख्स को इस काम के लिए तैयार किया गया। बस फैसला हो गया, आज रात ये ऊंटनी नहीं बचेगी। रात के वक्त जब ऊंटनी ने खूब पानी पीकर वापस आ रही थी तो उस शख्स ने तीर चलाकर जख्मी कर दिया। ऊंटनी जमीन पर गिर पड़ी। फिर सब ने मिलकर उसे ज़ब्ह कर दिया। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम का दिल गम से भर गया। उन्होंने फरमाया, अपने घरों में 3 दिन और मजे कर लो, ये वादा झूठा नहीं है। 3 दिन दरअसल मोहलत थी, शायद कोई तौबा कर ले। हम देखते हैं कौन सा अजाब आता है। रिवायत में आता है कि पहले दिन उनके चेहरे जर्द हुए, दूसरे दिन सुर्ख और तीसरे दिन सियाह। ये रंग बदलना भी अजाब की अलामत था, लेकिन वो फिर भी ना संभले। चौथे दिन सुबह का वक्त था, सूरज पूरी तरह निकला भी न था कि अचानक एक जबरदस्त चीख ने फिजा को चीर दिया। एक हौलनाक आवाज, एक जलजला और जमीन की लर्जिश। उनके मजबूत महल्लात, पहाड़ों में तराशे गए घर सब बेजान हो गए। वो सब अपने घरों में औंधे पड़े रह गए, जैसे कभी वहां आबाद ही न थे। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम और वो लोग जो ईमान लाए थे अल्लाह की रहमत से महफूज रहे। जब हजरत सालेह अलैहिस्सलाम अपनी तबाहशुदा कौम के पास से गुजरे तो उन्होंने बड़े दर्द से फरमाया, ऐ मेरी कौम,
मैंने तुम्हें अपने रब का पैगाम पहुंचा दिया था और तुम्हारी खैरखाही की थी, मगर तुम खैरखाहों को पसंद नहीं करते थे। ये अल्फाज एक नबी के दिल की टूटन को जाहिर करते हैं। उन्होंने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी थी, मगर कौम ने खुद अपने लिए हलाकत का रास्ता चुना। कौम समूद की दास्तान सिर्फ एक तारीखी वाक़या नहीं, बल्कि एक जिंदा सबक है। ये हमें याद दिलाती है कि ताकत, टेक्नोलॉजी, तामीरात और वसाइल इंसान को अल्लाह के अजाब से नहीं बचा सकते। अगर दिल में तकब्बुर हो, अगर अल्लाह की निशानियों का मजाक उड़ाया जाए, अगर अंबिया की बातों को ठुकराया जाए, तो अंजाम हमेशा दर्दनाक होता है।